वाहिगुरु जी। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानकी प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलो। गुरमुख बेणी भगत कर, जाए एकांत बह लिव लावै। बह दुलावा लग गुरमुख बेणी भगत कर, जाए एकांत बह लिव लावै। सो अज इस पौड़ी विच भाई साहब भाई गुरदास साहब जी बेणी भगत की कीती, भगती का विवरण दे रहे ने। ते बेणी जड़े होए ने इहदा आम इतिहास नहीं मिलता बहुता। ते बेणी दे दो शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज ने। बेणी जाचा तेरो नाम आउंदा ना, भट्टां दे सवियां विच भी आउंदा है। भगत बेण गुण लवै, जैन चक्रवा कहावै। इउं गुरु ग्रंथ साहब से दो शब्द आउंदे ने ते इहदे नाम इदां वरतों च आया है। बेणी भगत गुरमुख बेणी जिहड़ा है, गुरमुख बेणी जी भगत कर भगती करन लगे ने। कित्थे जाए एकांत बह लिव लावै। एकांत थां ते जाके भाव जंगल च जा करके बहिंदा है ते लिव लाउंदा है। इस तरह एक घर चला जाता, घरों जदों जांदा बाहर एकांत विच बहिंदा है, भगती करदा है। मुड़ के गरीबी इहदे बहुत सी हत्थ दी पहलां तो ही। बाद च विआह होया, फिर भी गरीबी उवें ही रही। इसे तरह लड़का होया, जिद्दन लड़का होया विचारे दे घर एक गुड़ दी लोड़ भी वंडण नूं नहीं सी। इतनी गरीबी ने घर कीता सी। जे गरीबी है तो घरदियां ने भी वस्तुआं की गृहस्थी है, वस्तुआं की लोड़ है। घर वाली आए पुछदी आए तुसीं जांदे कित्थे हो, काम कोई नहीं करते। तो घर गरीबी जोर पाई जा रही है। तो उत्तर विच सी कहंदे भी मैं राजे दे घरे जाना, उत्थे कथा करदा हुंदा। तो फिर कहने लगे जे राजे नाल उत्थे तेरी एडी दोस्त राजा है कोल जाना है जी, उत्थों वस्तुआं नहीं आ सकदियां। सो वो गल नूं टाल मटोल करदा है, क्योंकि सच विच तां राजे दे जांदा नहीं सी। राजा कौन है? परमेश्वर है। तो भाव विच वो गल सी। तो इसलिए ये जो दिन लंघते गए, घर विच तां कलेश फिर होना कोई गैर कुदरती गल नहीं। जिथे वस्तुआं की प्राप्ति ना होवे तो घर विच कलेश होवेगा। उस कलेश का सदका तो बल छल करके कुछ दिन लंघाई जाता है, झट लंघाउंदा इदां अपना समा लंघाउंदा है। अक्सर परमेश्वर ने वेख्या भी हुण है मेरे प्रैण होया होया है, तो आप परमेश्वर राजे का रूप धार के इहदे घर विच आया। इहदे घर विच आके जो वस्तुआं की लोड़ सी आके कहन लगे, वो कथा करदा मेरे घरे आके। परमेश्वर ने उही गल कहनी, उहदे वाले अखर जिहड़े दोहराए। कथा करदा है, अजे मध का भोग पिया है, आ मध के भोग की आ सारी भेटा जिहड़ी है ना तुहानूं दे चलिया, जिद्दन पूरा भोग पिया तो होर आ जाऊगी। ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਕਰ, ਜਾਏ एकांत बह लिव लावै। हाँ, एकांत ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਧਿਆਤਮੀ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਅਧਿਆਤਮੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ। ਹੋਰਸ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਹੋਰਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਈਂ
ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅਲਖ ਲਿਖਾਵੇ। ਲੱਖ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਜਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੈ ਅਲਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਰ ਲਿਖਾਵੇ। ਅਜਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਜਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਟਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਅਜਰ ਪਾਠ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅਜਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛੀਐ, ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਗਿਆ ਆਲਾਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛੀਐ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਗਿਆ ਅਲਾਵੈ। ਅਲਾਵਾ ਮੈਨੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਸਭ ਬੱਥੂ ਮੰਗੀਆਂ। ਬੱਥੂ ਨਾਮ ਵਸਤੂਆਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਝੱਤ ਲੰਘਾਵੇ। ਝੱਤ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਝੱਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਚਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਗਿਆ ਜੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਗ ਭਾਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ। ਪੈਜ ਸਵਾਰੈ ਭਗਤ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਹੁਣ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਦਿਲਾਸਾ ਤੁਸ ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਰੱਬ ਹੁਣ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬੇਣੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਖਰਚੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰਚੀ ਜੋ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਕਥਾ ਦਾ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਗਤ ਪਾਸ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਹੇਤ ਉਪਜਾਵੇ। ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਗਲ 'ਚ ਜੱਫੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਾਰਪੈਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਰਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਹੋਏ ਬਿਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਖੁਰਚੀ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਬਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਵੋ। ਕਈ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਖੁਰਚੀ ਜਾਣੇ ਪੈਰ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਹੋਏ ਬਰਖਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ। ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਾਂਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਪਿਆ ਇਹਦਾ? ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਨਾਰਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਰਾਣਸੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਰਣ, ਦੂਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਗਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਨਾਰਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਉਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ,
ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ। ਪੰਡਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਉਪਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੰਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਨਾਰਸ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਮਾਨੁਜ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਚੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਉਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂ, ਕਤ ਲਾਗੋ ਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੋਏ ਬਰਖਤ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਾਮ ਰਹਿਤ ਰਖਤ ਮੈਨੇ ਮੋਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਰਖਤ। ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੇਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਉਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਬੇਰਖਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੰਜਾਂਗ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਂਗ ਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਤਾਈਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਮਾਨੁਜ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ? ਰਾਘਵਾਨੰਦ। ਠੀਕ, ਕਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਰਾਘਵਾਨੰਦ? ਰਾਮਾਨੰਦ। ਠੀਕ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ? ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਜੀ। ਕਤ ਲਾਗੋ ਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਤਾਈਂ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਥਾਈ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਫਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਾਂ ਮੈਂ? ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈ, ਕਾਂਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ? ਉਦੋਂ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਗਾ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜੂ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕਹਿ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਥਾਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਭਲੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਦਿਆ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਦੇ 32 ਦੰਦ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਦੋਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਾਗਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਐਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਕੁਸ਼ਾਗਨ ਜਾਣ ਕੇ। ਨੀਰੂ ਨਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਲ ਲਿਆ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ? ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੋਹੇ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਮ ਮਹਕਾਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੋਹੇ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਮ ਮਹਕਾਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਸ ਸੋਨਾ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹ ਨੇ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਬਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਸੁਗੰਧੀ ਮਹਿਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਚਲੋ। ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮਿਲੇ, ਵਿਸਮਾਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਮਿਲਾਈ। ਆਚਰਜ ਗੁਰੂ, ਆਚਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਮਿਲਾਈ। ਬਿਸਮਾਦ ਮਿਲਾਈ। ਉਹ ਘਟ ਤਹਿ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਤੋ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿ ਹੈ? ਤਹਿ ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮਿਲਾਏ ਇਉਂ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਮੂਰੇ ਤੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮਿਲਾ ਕਰੋ। ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮਿਲਾ, ਅਚਰਜ ਮਿਲੇ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਮਿਲਾਏ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਚਰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਬਿਸਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਰੂਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਜਰੋਂ, ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਗੜ ਕਢਾਈ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਗੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਜਰੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਗੜ ਕਢਾਈ। ਅਜੇ ਫੇਰ ਕਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਗੜ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਗੜ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੋ ਨਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਜਰੋਂ। ਹਾਂ, ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਜਰੋਂ। ਨਿਜਰੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਨਿਜਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਸ। ਇੱਕ ਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਥੇ, ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜਰੋਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਝਰਦਾ ਝਰਦਾ ਨਿਜਰੋਂ, ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਜਰੋਂ। ਇਹ ਨਿਜਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਵਗ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੜ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਘੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ, ਮਨ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਾਟ ਘੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਕਬੀਰੈ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਮ ਵਿਆਪਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਹੁਣ ਸੈਣ ਨਾਈ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਸੇਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰੀਸ ਭਾਈ ਸੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਈ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਰੀਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਰੀਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਈ ਸੀ ਜੀ ਸੈਣ। ਰੀਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਰੀਵਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਰੀਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਈ ਸੀ। ਨਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਬੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੈਣ ਦੇ ਨਾਈ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਸੈਣ ਭਣੇ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੈਣ ਨਾਈ ਦਾ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ
ਇਹਦਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣ ਹੈ, ਜੇਨ ਮਧਿਆ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਣ ਭਣਿਆ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੈਣ ਭਗਤ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਰਾਤੀ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਗੋਲਾਪਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਲਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਰੇ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਮੈਨੇ ਸਾਰੀ, ਰਹਿਣ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਸੰਤ ਆਏ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੈ ਸੰਤ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੈ ਸੰਤ ਜਨ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਅੱਜ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ, ਅੱਜ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਰੱਬ ਨਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ। ਆਪ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਸੈਨ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਏ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੋ ਰਿਜਾਈ। ਰੀ ਜਾਈ ਪਾਲੋ ਸਾਰੇ। ਸੈਨ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਏ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੋ ਰਿਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਨਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਸੈਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਈ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸਰਮਾਈ। ਸਰਮਾਈ ਸ਼ਰਮਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਡਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਸੱਦ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਾਂ ਕਵਾਏ ਖੋਲ ਪਨਾਈ। ਗਲੋਂ ਕਵਾਏ ਖੋਲ ਪਹਿਨਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕਵਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਸੈਣ ਨਾਈ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੈਣ ਨਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤੁਧ ਅੱਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਣ ਵਸ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ।
ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੇ ਲਕਾਈ। ਹੁਣ ਸੈਣ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤੁਧ ਅੱਜ ਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤੁਧ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਰਾਜ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਈ। ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੇ ਲਕਾਈ। ਰਾਜਾ ਪਾਠਕ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੋਲਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੇ ਲੁਕਾਈ। ਸੁਣੇ ਲਕਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਕਰੈ ਦਲਾਮਾ ਲਾ ਦੇ ਕਰੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੈ ਕਰੇ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਵਡਿਆਈ। ਇਉਂ ਬਾਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਣ ਨਾਈ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲ ਦੀ ਥੀ ਵੀ ਨਾਈ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚੌ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਚਮਰੇਟਾ ਨਾਮ ਚਮਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਕਾਂਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆ ਚਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਮਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 5 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਮਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੇਨ ਡਿੱਗਦਾ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਜੱਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਗਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਇਹਨਾਂ ਅਪਮਾਨ ਇਸ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਚਮਾਰ ਦਾ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਹਾੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਖੱਲ ਉਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ ਦਲਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ। ਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਾਣਾ ਗੰਢਾ ਹੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਪਾਣਾ ਗੰਢਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਪਾਣਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰਾਹ ਜੁੱਤੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਸ ਕਰਾਊਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਖੁਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਲਵਾਊ ਹੇਠਾਂ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਾਹੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲਾ ਧਰਮ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਬੇਟਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣਾ। ਢੋਰ ਨਾਮ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ। ਢੋਰ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਏ ਮੈਨੇ ਢੋਣੇ ਸਮੇਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲਾ ਚੀਥੜਾ ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜਾ ਚੀਥੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਲ ਦੇ ਭਰੇ ਵੇ ਉਹ ਮੈਲ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਲਪੇਟ ਦਈਏ ਲਾਲ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦਈਏ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਬਈ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸ, ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੀ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁੱਦੜੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਚੌ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਲੇਟਾ। ਬਸ ਇਉਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਚੇਲਾ ਸੀ ਇਹ, ਮੰਨਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਿਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਖੇਡ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਲਾਵਾਂ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਭੋਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲੈ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਚਲੋ। ਨਾਮਨ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ? 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ? 500 ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। 500 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। 534 534 ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 534 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਤੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦ ਚਕਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਉਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਤ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਹੇਟਾ ਸਮੇਤ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਨਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਤਕ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਥੇਟਾ ਹੀ ਕਹਿਆ। ਸੱਚੇ ਲਾਵਾਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ।
ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਥੇਟਾ ਹੀ ਪੜਿਆ। ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਥੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਬੜੋ ਨਹਾਵਣੇ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਨਹਾਵਣੇ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਮਾਨਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਮਾਨਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪੁਰਬੀ ਲੱਗ ਗਈ ਗੰਗਾ ਤੇ। ਭੇਜਣ 70 ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਨਛੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਛੱਤਰ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 27 ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਜਣ ਨਛੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਜਣ ਨਛੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੁਰਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਥੇਟਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਥੇਟਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਬ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਨਹਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਾਰੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਟੋਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜੀ, ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ, ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੂੜਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮੀਰ। ਇਹਨੇ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੈ ਗੰਗਾ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਧੇਲਾ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਟਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਧੇਲਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਟਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਧੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਧੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ, ਅਜੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਧੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੇਲਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਟਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਮਾਈ, ਆਹੀ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ। ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਧੇਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਦੀ। ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ ਦਾ। ਅਭੀਚ ਆ ਗਿਆ ਹਨ, ਉਹ ਨਛੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿੱਠਾ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਲਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਅਮੇਟਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਬੇਕੀਮਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਅਮੇਟਾ, ਬੇਕੀਮਤਾ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਹ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ ਕੱਢ। ਆ ਵਰਤਿਆ ਕੌਤਕ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਉਹ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਧੇਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ। ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਹੁਣ ਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਤ ਹੈ, ਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੂਤ। ਤਾਣਾ ਵੀ ਸੂਤ ਹੀ ਹੈ, ਪੇਟਾ ਵੀ ਸੂਤ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 9 ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪੇਟਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੌਣ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਤ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਜੀਵ ਸਾਰੇ, ਇਉਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਣਾ ਵੀ ਪੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਥਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਰਖਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਖਾਇਆ? ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਕੌਣ ਲਾਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? 5 ਘੋੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ 5 ਘੋੜੇ, 1 ਹਾਥੀ, 500 ਮੋਹਰ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। 5 ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ 1, 500 ਮੋਹਰ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰਖਾਇਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ? ਕੌਣ? ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਉਂ ਆ ਦੋਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਰਖਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਕੌਣ ਲਾਏ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰਖਾਇਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਸੀ ਬਾਈ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਖੀ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੱਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਚੱਕ ਕੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਆ ਬਗਦਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇੜ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਖ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸ਼ਟਾਂ ਸਮੇਤ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਹੋ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਇਉਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਹਿਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, 3 ਵਿਆਹ ਸੀ।
इस तरह वो माता नानकी जी भी नाल ने ते माता गुजरी जी नाल ने यात्रा ते। गुरु तेग बहादुर साहब जदों बनारस आए ने, आसे शहर बनारस दे विच जिहदी गल आपां पहलां कीती है, ये शहर विच आए महाराज सच्चे पातशाह कांसी जी विखे आए ने, इत्थे ठहरे ने, जिन्हां दे नां ते मैं हुण उत्थे गुरुद्वारा साहब बनिया बड़ी सिख संगत गुरुद्वारा। तुसीं बनारस किते गए होवोगे, पाटन साहब नूं जांदे किते ठहरे होवोगे, बड़ी सिख संगत गुरुद्वारा इत्थे महाराज दा टिकाणा सी, इत्थे रहायश सी गुरु तेग बहादुर साहब दी परिवार समेत। रहंदियां होइयां माता नानक जी ने एक वचन किया अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर जी नूं, पुत्र तेरे पिता हरगोबिंद साहब जी ने मेरे नाल एक वचन साझा किया सी। माता जी की साझा किया सी? वचन किया सी कि तुसीं पोतरे दे दर्शन करोगे। ये वचन होया सी कि तुसीं पोतरे दे दर्शन करोगे। तुहाडी उम्र पुत्र जी 45 साल की हो गई तो पोतरा जे मैं जिहड़े दर्शन मैं कर नहीं सकी। ये वचन उन्हों का कदों पूरा होगा? मैं भी बिरध अवस्था विच मेरे अंतिम समा दे मैं उਡੀਕ च तो तेरी पुत्र जी 45 साल की उम्र है, तुहाडे पिता हरगोबिंद साहब का वचन पूरा कदों होवेगा? हरगोबिंद साहब महाराज जी कहन लगे माता जी पाणी वाहिगुरू जी। गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे माँ जी ये तो रजा विच ही हुंदा कम, वचन उन्होंने कहे ने तो पूरे होणगे जी, रजा च ने, ठीक करो माता जी उन्होंने वचनों की। तो माता जी कहते नहीं पुत्र मेरी परबल इच्छा वा होने चाहिए। तो साधु कहन चंगे चंगा माता जे तेरी इच्छा ही नहीं परबल हो गई है, अखंड पाठ साहब कराने। तो अखंड पाठ साहब फिर उदों बीड़ जिहड़ी सी जिहड़ी गुरु अर्जन साहब जी ने लिखवाई भाई गुरदास साहब जी तो, वो तो धीरमल कब्जा करके बैठा होया सी, जिहड़ी अजे भी जलंधर के लागे करतारपुर साहब पई है, वो उन्होंने दिती नहीं सी कदे बीड़। हुण अखंड पाठ साहब कित्थों कराउणा सी? नाल महाराज दे पास जिहड़ी बीड़ सी ना, भाई बन्नों वाली बीड़ सी, जिहड़ी भाई बन्नों ने उतारा कर लिया सी, वो बीड़ दे उत्ते अखंड पाठ साहब प्रारंभ किया। गुरु तेग बहादुर साहब ने बनारस विखे पाठी कौन लगे? वेखो पाठी भाई मती दास जी जिन्हों ने अपने आप आरे ना चराया, वो पाठी अखंड पाठ साहब विच। दूजे कौन? ते भाई गुरबख्श सिंह जी पंजोखरा साहब के रहने वाले मसंदा गुरु घर के मसंद प्रणाली विचों सी। भाई गुरबख्श सिंह पंजोखरा साहब तो अजे भी उन्होंने पत्ती बजती है, पंजोखरा साहब मसंदा की पत्ती। तो वो भाई गुरबख्श सिंह जी पाठी लगे, दूजे पाठी वो लगे। तो तीजे पाठी भाई दयाला जी जिन्होंने दिल्ली विखे देग विच बाल दिता सी गुरु तेग बहादुर साहब के नाल, वो पाठी लगे। इवें ही भाई सतीदास जी इं अगले होर पाठी भाई गुरदित्ता जी जिहड़े बाबे बुढ़ा साहब जी 6वें थां सी, भाई गुरदित्ता जी। ये 5 पाठियां ने अखंड पाठ साहब किया। हुण वेख लो अखंड पाठ साहब का फल की है। पाठ होया, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का आगमन होया। माता जी गल वेखे तो उदों पातशाह जी ने कहा जब ही जात गुरु गोबिंद सिंह ने अपना लिखिया है मेरा आगमन किमें होया, जब ही जात त्रिवेणी पहे, जो मेरे माता जी त्रिवेणी आए पुण्यदान तब करत बते, बड़ा पुण्यदान होया, पाठ होया, ते बड़ी भारी तपस्या सी मेरे माता पिता की। हुण ये उस कहते अखंड पाठ का फल की होगा जी? पुछ लेंगे फल कितना का है? आ फल है एडी वड्डी महान शक्ति का आगमन गुरु गोबिंद सिंह वर्गी जरूर आउंदी आ। जे कोई ये सरदार करके कोई माता अपने बच्चे की ਡੀਕ ਵਿੱਚ कोई होवे इदां दा पाठ होवे, शुद्ध पाठी होण, इहो जी रूह फिर क्यों ना आवेगी। वो पहला पाठ होया जी, पहला अखंड पाठ साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बनारस विखे कराया। दूजा अखंड पाठ साहब जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दमदमा साहब पहुँचे ने, दमदमा साहब पहुँच करके भाई दया सिंह जी 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ हाजिर ने। सच्चे पातशाह तुसीं बचन किया ते आनंदपुर साहब कि तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ पढ़ावांगे। कहानी तो बहुत लंबी है, इत्थों शुरू कर देने। अर्थ पढ़ाउण लई क्यों कहा सी? जदों आनंदपुर साहब ठहरे हुए सी, एक सिख 5 ग्रंथी सिंह 5 ग्रंथी का पाठ कर रहा सी।
ਪਾਠ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ? ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਲਾਵਾਂ ਲਾਓ, ਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲਾਂ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੈ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰ, ਪਾਠ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੰਡਾ ਮਾਰਤੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤਾੜਨਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਡ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਥੱਪੜ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਥੱਪੜ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਠ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਥੱਪੜ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ, ਸਿੰਘਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਪੜ ਮਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ? ਸਾਧੂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੰਘੋ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਸਿੰਘਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਦਾਂ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਇਹ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ। ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ, ਅਰਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਿੱਤ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੂਗਾ? ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਕਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਅਥਵਾ, ਜਾਂ ਕੌਣ? ਗੁਰਸੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ। ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਪਾਠ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਕੀ ਜਾਣੂਗਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਊਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ? ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੰਡ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਮੁੱਕੇ, ਲੰਘਦੀ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ ਲਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਬੜਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਜਾਓ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਨੇ ਲੈਣ, 25 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਲਓ ਜੀ 5 ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 5 ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਲੱਭੋ, ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, 5 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।
महाराज ने 25 बंदे भेजे सत्कार वजों, 25 सिंह भेजे। धीरमल ने स्वरूप नहीं दिता, गल मुकदी करिए क्यों, तो गुरु घर का विरोधी सी। कहने लगे भी जे तुहाडा गुरु इन्ना समर्थ को अपने गुरता गद्दी ते बैठा 10वें पातशाह, आप बाणी क्यों नहीं रच लेंदे? धीरमल ने कहा जवाब बच। सिंह बास मुड़े आए, आके सारी बिरथा सुनाई महाराज। सच्चे पातशाह बड़ा हंकारी है, उन्हें तो आ बचन कहे ने जे गुरु कहाउंदा बाणी रचे जिमें पहले गुरुआ ने रची है, क्यों नहीं रच लेंदे? उस वेले गुरु महाराज सच्चे पातशाह भावें खंड पाठ साहब कराने वास्ते बनने वाली भीड़ हैगी सी, करा सकते सी, अर्थ पढ़ा सकते थे वाहिगुरू जी, तो शुद्ध पाठ करा सकते सी। पर मारे सोचे भी जे हुण इत्थे बाणी ना रची, खालसे नूं शंका ही बनिया रहना भी बाणी पढ़ाउण दे बाणी उचारण की समर्था नहीं रखते, बाणी उचारनी पवेगी। उस वेले भाई मनी सिंह की ड्यूटी लाई। मनी सिंह लै चक कलम दवात, बाणी लिख। महाराज जी मैं अगाध बहुत बाणी किवें लिखांगा? मनी सिंह जी ने कहा नहीं भाई ये कलम जड़ी है ये अगम्मी चलेगी, सेवा ही लेनी है तेतों, कर सेवा। तो महाराज ने ड्यूटी मनी सिंह की लाई। बाणी पहले दिन महाराज सच्चे पातशाह जी ने उचारण की, कीर्तन 16 के पाठ तक बाणी 14 अंग जड़े सी अपने मुख तो उचार दी है। मनी सिंह जी लिखते जा रहे हैं। तो जिन्नी सवेरे उचारी ओदी कथा महाराज सच्चे पातशाह ने तीजे पैर कथा की, अर्थ पढ़ाए। ये अर्थ पढ़ने वास्ते 48 सिंह बैठे ने, जिहदे विच कुछ राजे भी बैठे, नाभे वाला राजा, जयपुर का राजा, असम का राजा, तो इउं बाबा दीप सिंह जी, मनी सिंह जी, 48 सिंह ये अर्थ सीखण वास्ते, पाठ सीखण वास्ते बैठे हुए हैं। 5 पैरों दया सिंह जी, धर्म सिंह जी, ये रोज़ बाणी महाराज लिखिया रहे ने, तो महाराज जी शुद्ध पाठ भी कराउंदे ने, संथਿਆ कराउंदे ने, नाल नाल अर्थ पढ़ाउंदे ने। ये काम 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियाँ 9 पल विच दमदमा साहब संपूर्ण हो गया। सारा गुरु ग्रंथ साहिब नाल पूरा गुरु ग्रंथ साहब कंप्लीट कथा संपूर्ण, ते नाल नाल जिहड़ा सी जिहड़ी संथਿਆ। ते इउं जदों कथा पूरी हुई है 46 ते बदेव मुक्त हो गए। अर्थ गुरु गोबिंद सिंह दे पढ़ाए होण, बदलाव क्यों ना आवे? बाबा दीप सिंह नूं मनी सिंह नूं कहा जिहड़े अर्थ तुसीं सिੱਖੇ ने, विद्या पढ़ी है, तुसीं ये गुरमति जिहड़ी अज यूनीवर्सिटी कायम कर लगे दमदमी टकसाल, ये तुसीं अगे जिहड़ी आ चलाउणी है। बाबा दीप सिंह क्या इत्थे रह के अर्थ पढ़ाई तूं दमदमा साहब, तो होर स्वरूप लिखण की सेवा करनी है। 4 स्वरूप बाबा दीप सिंह ने दमदमा साहब बैठ के लिखे ने। सिख मुठ चोर सोलियां दी खांदे स्वरूप लिखण वेले 4 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी दे तुसीं दमदमा साहब गए होवोगे, बुंगा कायम उत्थे, उत्थे स्वरूप लिखे। 4 तख्तां नूं भेजे लिख के, हजूर साहब पे वही स्वरूप, पटना साहब पे ने, अकाल तख्त साहब ते ने, ते अनंतपुर साहब, 4 तख्तां नूं भेजे, 4 बीड़ा लिख के। इउं फिर जिहड़ा सी उस दमदमी टकसाल दा मुंड उत्थों वज्जा, जिहड़ी अगे सीने पसीने चलदी आ रही है। लो जी इउं फिर जदों भोग पिया ना जिदन कथा दा, गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता होई, महाराज कहते खंड पाठ साहब करना है। उत्थे दूजा खंड पाठ साहब गुरु महाराज ने इस खुशी विच कथा का भोग, गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता दा खंड पाठ साहब महाराज ने रखाया। तो खंड पाठ की मर्यादा बनी कि मर्यादा की होनी चाहिए है। महाराज ने 5 पाठी लाए, 5 जपजी साहब भी लाए, नाल जपजी साहब रखिया। अज जो कहते जपजी साहब रखने की लोड़ नहीं ना, तो उदों ये मर्यादा महाराज ने बनी आ। नाल जपजी साहब लिए 5 जपजी साहब भी है, 5 धूफिए, तो 5 पहरेदार, 5 लांगरी, 25 बंदियां नूं महाराज सच्चे पातशाह ने सेवा भी चलाया खंड पाठ साहब की संपूर्णता वास्ते। तो जिहड़े धूफिए से उन्होंने हुक्म सी कि ये जिहड़ी है नाल नाल तुसीं मूल मंत्र के पाठ कर लेने ने। जिहड़े पहरेदार ने उन्होंने हुक्म सी नाल तुसीं भी जिहड़ा है ये बाणी सुननी है, तो नाल मूल मंत्र के पाठ करी जाने। इउं खंड पाठ साहब महाराज जी ने मर्यादा बनी है। दूजा खंड पाठ साहब उत्थे दमदमा साहब महाराज ने रखवाया है, संपूर्ण किया है। पर आप महाराज जी ने सारा पाठ जिहड़ा सी सुनिया, महाराज जी ने खड़े होकर के इशनान उद्दां ही कर लेंदे, पानी दा पवा लेंदे, इउं सरवण किया। ते नाल दूजा पाठ सरवण करन विच राजा जय सिंह जयपुर वाले ने भी सुनिया, सवाई ने। इस तरह ये दूजा खंड पाठ साहब होया।
ਤੀਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਬੀੜ? ਸੰਮਤ 1762 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਮਤ 1762 ਬਿਕਰਮੀ 23 ਸਾਵਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। 23 ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ 25 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਵਾਏ। 25 ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 62 ਬਿਕਰਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਨਗੀਨੇ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰੇ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਕੌਤਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਕਮਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। 62 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ ਵਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਥਾਪਣਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪਣਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਤਕ ਵਧੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰੱਖੀ, 25 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ, 5 ਤੂਫੀਏ, 5 ਪਹਿਰੇਦਾਰ, 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ, 5 ਜਪੁ ਸਾਹਿਬੀਏ, 5 ਲਾਂਗਰੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹੀ। ਪਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਗੇ, ਪਾਠੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹਰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਠੀ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਠੀ ਇਹ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। 5 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਸ਼ ਸਦ ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਮਾਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਣਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ, 30,000 ਲੜਕੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਲੋ ਕੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਸੰਭ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। 20,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ।
ਕਾਨੂੰਆਂ ਦੇ ਸੰਭ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ, ਘਾव ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੌਥਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਇਉਂ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਈ ਇਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਾਠੀ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਲਓ ਅਤੇ ਬਣੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਕਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਆਓ ਐਸੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ, ਇਉਂ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ, ਪਾਣਾ ਗੱਡੈ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਕੁੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਲਾ ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਾਵਲੀ। ਹਾਂ, ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ, ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਹੇਟਾ। ਨਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਭੀਚਦਾ, ਡਿੱਠਾ ਚਲਤ ਆਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਆਚਾਰਜ ਪੜ ਗਏ, ਅਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਭੀਚਦਾ, ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਬੀਚਦਾ, ਡਿੱਠਾ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਡਿੱਠਾ ਚਲਤ ਆਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਚਰਜ ਪੜੋ, ਠੀਕ। ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ ਕੱਢ, ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ ਟੱਟ, ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।